آج دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کو کنٹرول میں لینے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے قدیم آسمانی مذہب یہودیوں کا ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑی حکومت دی تھی. میں نے بتایا نا کہ دنیا میں جو خاندانی حکومتیں رہی ہیں وہ مذہبی ہی رہی ہیں. 3 مذہبوں نے دنیا میں دادا گیری کی ہے, بدماشی جسے کہتے ہیں, جائز بدماشی. ایک یہود نے کی ہے, پوری دنیا کو فتح کیا انہوں نے. پھر اللہ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا, انہوں نے یہودیوں سے سارے علاقے چھین کے ان پہ حکومت کی. پھر اسلام جب دنیا میں آیا تو جو کام پہلے یہودیوں نے کیا تھا پھر ان کے ساتھ عیسائیوں نے کیا, تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہیں, بہت کم, صرف نبی کے دور میں تو ہوئی وہ خیبر میں اور بنو قریظہ وغیرہ سے. اس کے بعد بڑی لڑائیاں مسلمانوں کی یہودیوں سے کبھی بھی نہیں. سارا ٹاکرا عیسائیوں سے رہا ہے, کیونکہ عیسائیوں نے یہودیوں سے علاقے چھین لیے تھے, تو یہودی پھر رعایا بن کے رہتے تھے. لیکن ان کو اس بات کا غم ہے کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا, وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے, اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے, زمین اور حکومت رہ جائے, تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی, بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا, پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا, جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں, لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا, من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب, کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے, اس کے بعد عیسائیت میں, اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام. اچھا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے, لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی, کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں, وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا, اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے, تو وہ اس سے پہلے کی بڑی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا تھا, کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں, بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر 2 زوجہ تھیں, حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں, یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام, آپ نا میپ کو پڑھا کریں, میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے, جب ٹریولنگ کی ہے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے, کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی, ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا, تو وہ پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں افریقہ کی طرف سے. اب وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے, وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے 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 ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ, آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو, رائٹ پہ ٹرن مارا, اٹلی میں گھسے, اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا, فرانس پہ آگے رک گئے تھے, ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی, آپس میں ہی لڑ پڑے تھے, ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا, صحیح ہے نا, لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے, لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا, بغاوت ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی 2 کمانڈروں کی, تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا. پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے, آج تک کیا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ, ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں, حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, دوست سے لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے, وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی, ٹھیک ہے نا, پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں, یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری, یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا, اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا, بلکہ یہ بڑا تھا.
تو یہ اس میں فلسطین، اسرائیل، یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا، وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا. ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. تو یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ، وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ، سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف، جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب، تو سعودی عرب آئے گا پہلے، اس کے بعد مصر آئے گا، اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا، فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدے پہ بیٹھ کے، ایسے نہیں جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام، وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا، ایک بڑی تہذیب، مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا، وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے، 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں، اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی، اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے، یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا، وہ کہتے ہیں بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، بچے بھی ہوتے رہیں گے، قحط بھی پڑا، اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا، جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو بھی ان کی تحقیق ہوگی. وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا، انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے، وہ بیت تھے، تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے، بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی، صرف بیٹے، بیٹیاں، بہویں، داماد، یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی، لیکن تھے منورٹی میں، اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی، مصر کی خدمت بہت کی، لوگوں میں ان کی عزت. لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں، یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی، مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا، بت پرست تھے وہ. تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا. لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، آپ اقلیت میں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع، اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں، ہم قبطی ہیں، یہ غیر ہیں. یہ حالانکہ غیر ہیں، لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ایمان دیا نا. یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بلی برداشت کر لے گی. بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے، کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی وہ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو، کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں، آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا، اور وہ ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں ہیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو. ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیشگوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا، ظلم کم کرنے کے بجائے
बढ़ा दिया। तो अब कुरान में इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह क़सस में जिक्र किया है, वो मैं इंशाअल्लाह बाद में, ये 21वीं रात से जो है ना, जब दूसरे लोग भी आ जाएं, इत्काफ़ वालों की तादाद बढ़ जाती है, तो कुछ मज़ामीन उनके लिए रखे हुए। तो बिल आखिर मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में पलाया, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, और फिर बिल आखिर फ़िरौन को अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया, और फ़िरौनी क्या हो गए, एक भी बंदा नहीं बचा, सारे ही मार दिए अल्लाह ताला ने, ठीक जितने भी थे। बनी इसराइल को निजात मिली, और कुरान उनकी तारीफ करता है बिमा सबरू, इसलिए कि बनी इसराइल ने मूसा का साथ दिया था और सब्र किया था उन्होंने, लेकिन थे बहरहाल नालायक, सब्र भी करते थे, तकलीफें भी देते थे। फिर बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अब तो तुम्हारा असल वतन है फिलिस्तीन, अर्ज़ शाम, वहां तुम मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में अब जिहाद करो। ये तो अल्लाह ने फिरौन को खुद ही ठिकाने लगा दिया, अब हर जगह अल्लाह खुद से काम नहीं करेगा, कुछ तुमको भी तलवार उठा के करना पड़ेगा। यहां तो वैसे भी इनके पास ताकत ही नहीं थी, मिनॉरिटी में थे ना, क्या लड़ते ये। तो बनी इसराइल ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, इधब अंता व रब्बुका फकातिला, क्योंकि गुलामी में इतना अरसा गुजार चुके थे कि जहन क्या बन गया था, गुलाम। आप अगर गुलाम बने रहो ना कुछ दिन तक, तो आपका दिमाग में मेंटल लेवल क्या हो जाता है। जो लोग बच्चों में ज्यादा रहते हैं ना, थोड़े दिनों में बचकाना हरकतें शुरू कर देते हैं। सोहबत का बहुत गहरा असर होता है, खूब समझ लो। अगर आप पढ़े लिखे लोगों में बैठोगे तो आप क्या बन जाओगे, संजीदा, सीरियस हो जाओगे। आप अगर हर वक्त मस्खरों के साथ बैठोगे तो छिछोरे बन जाओगे, आप संजीदगी आप में से खत्म हो जाएगी। आप उलमा, बुजुर्गों, सुलहा के साथ बैठोगे, अल्लाह की मोहब्बत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। दुनिया परस्तों में हर वक्त बैठोगे, जो हर वक्त मालो दौलत की बातें करते हैं, इतनी गाड़ी, इतनी पैसा, बहरिया टाउन, फलाना, आपकी नजर में दुनिया की हवस और लालच पैदा हो जाएगी। ये इंसान की नेचर है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठा करो। समझते हो, आज हमारा मुर्गा मुर्गी जो है ना, एक देसी है, वो हर वक्त दहशतगर्दी। एक फैंसी भी हमारे पास, थाईलैंड की नस्ल, वो मुर्गा भी बड़ा तमीज का और मुर्गी बड़ी तमीज की। हमारे एक पठान दोस्त हैं, आज उनको मैं लेकर गया अपने पिंजरे में, उन्होंने कहा इन पूरे पिंजरे में ना, आपके केज में पढ़े लिखे यही लग रहे हैं, ये दो मुर्गे। मुझे उनका तबसरा बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये जो मुर्गा मुर्गी है ना, इस पूरे पिंजरे में मुझे सिर्फ ये दो पढ़े लिखे लग रहे हैं, बाकी सारे अनपढ़ और जाहिल। वजह उसकी है कि वो हर एक दूसरे को जब कोई मौका मिले, वो कोई नया बंदा आए उसको छेड़ रहा है। वो कहा पढ़े लिखे सिर्फ ये लग रहे हैं। मैंने कहा ये पिट रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे। अच्छा खैर, तो मैंने कहा ये पढ़े लिखे हैं, ये भी इनके साथ रह रहे के अनपढ़ ना बन जाए। तो अब मसला क्या है, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, बनी इसराइल ने जिहाद नहीं किया, अल्लाह को गजब आया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ भी की, और अल्लाह ने कहा ये जमीन इन पर हराम है। 40 साल तक वादी तीह में इसी तरह से ये तड़पते रहेंगे। 40 साल तक वहीं मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया, और वो 40 साल तक वादी तीह में बहते रहे। फिर उसके बाद नए पैगंबर आए, और फिर उसके बाद नए पैगंबर की मैयत में इन्होंने जिहाद किया। जब इन्होंने जिहाद किया तो कुरान ने उसका भी वाकया अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है सूरह बकरा में। तो जब इनका जिहाद हुआ है ना, तो इनकी फौज, इनके जो कमांडर थे उनका नाम था तालूत। वो पैगंबर ही ने उनको बनाया था कमांडर, वक्त के नबी ने, लेकिन वो गरीब थे। बनी इसराइल ने उस पर भी एतराज किया, गरीब आदमी हमारा अमीर क्यों बन रहा है। तो उनको बताया गया भाई इसके पास नॉलेज ज्यादा है और सेहत अच्छी है। कमांडर के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, नॉलेज, जंग लड़ने का तजर्बा ज्यादा हो। देखो अल्लाह ताला दुनिया को असबाब से चलाते हैं। उलमा ने बयान किया है, जंग के कमांडर बनाने के लिए या मुल्क का सदर वजीर आजम बनाने के लिए दो बंदे हैं आपके पास। एक बहुत नेक है, नॉलेज और तजर्बा नहीं है और उसको पता नहीं है क्या करना है, और एक बुरा है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, सलाहियत है। तो बुरे को बनाया जाएगा, नेक को नहीं बनाया जाएगा। बात नहीं आ रही समझ में। जब मैं ये बात लोगों को बताता हूँ, लोग कहते हैं यार ये क्या बात है, तकवे की तो बड़ी अहमियत है। मैं उनसे कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, आप जब घर में ड्राइवर रखते हो गाड़ी चलवाने के लिए, एक बंदा है तहज्जुद गुजार है, तबलीग से हजरत जैसे 4 महीने लगा रहे हैं, माशाल्लाह कितने वक्त के लिए निकले हुए हजरत आप, सालाना चिल्ला, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो भी सालाना चिल्ले के लिए निकला हुआ था, अभी ताजा ताजा चिल्ला लगा कर आए, लेकिन वो गाड़ी चलानी नहीं आती। दूसरा गुटखा भी खाता है, पान भी खाता है, चरस भी पीता है, लेकिन गाड़ी चलाना उसको आती है। तीसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो ड्राइवर किसको बनाओगे आप? नेक को थोड़ी बनाओगे। बोलोगे भाई तू बहुत नेक है, लेकिन जो काम तुझे दिया जा रहा है तुझमें उसकी सलाहियत नहीं है। हाँ, नेक होना, दोनों ड्राइवर अगर ड्राइवर हैं, फिर जो नेक है उसको तरजीह दी जाएगी। फिर देखा जाएगा यार इसका 4 महीने लगे में, इसके नहीं लगे, तो मैं कम से कम अगर किसी को ड्राइवर रखूंगा तो मैं 4 महीने वाले को तरजीह दूंगा। यार ये ड्राइवर भी है और नेक भी लग रहा है, ये जिक्र अस्कार करेगा फारे वक्त में, गाने नहीं सुनेगा गाड़ी में बैठ के, चरस नहीं पिएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो हमेशा काम उसके सुपुर्द किया जाता है जो काम का अहल हो। ये नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, पैगंबरों की भी सुन्नत है। तो पैगंबर ने तालूत को अमीर बना दिया और कहा कि अल्लाह के हुक्म पे बना रहा हूं। लोगों ने कहा ये तो पैसे ही नहीं है इनके पास, गरीब आदमी। तो पैगंबर ने कहा इसकी गुर्बत को मत देखो, इसकी सेहत भी है, लड़ाई के लिए क्या चाहिए?
सेहत चाहिए, कमांडर होने के लिए जिगरा चाहिए, सेहत, कॉन्फिडेंस, दिल मजबूत। और दूसरा इल्म है इसके पास, नॉलेज है, नक्शों का पता है, किधर से जाना है, किधर से टर्न मारना है, दुश्मन के हमले क्या होते हैं, उनकी चालों को समझता है ये। लिहाजा ये तालूत क्या बनेगा, ये तुम्हारा कमांडर बनेगा। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो तालूत को बना दिया गया, बोलो कमांडर। उसी तालूत की फौज में हजरत दाऊद थे जो अभी तक पैगंबर नहीं बने थे, बनी इसराइल की एक आम फर्द थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में थे, जाहिर है बनी इसराइल में से थे। अब क्या हुआ है कि जब ये लश्कर गया है लड़ने के लिए तो ये बहुत थोड़े थे और दुश्मन बहुत ज्यादा, तो अल्लाह ने इनको इम्तिहान में डाला, क्योंकि असबाब की दुनिया में बड़ा मुश्किल था। तो अल्लाह चाहते थे असबाब तो है नहीं तो तकवा तो होना कम से कम, असबाब भी नहीं है, तकवा भी नहीं है, तो फिर किस चीज की पता मिलेगी भाई, अल्लाह की मदद क्यों आएगी। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया ना, तो असबाब तो नहीं थे, लेकिन उस असबाब की तलाफी किस चीज ने की है, अल्लाह के खौफ ने, आखिरत की लालच ने। तो दोनों ही चीजें ना होती तो फिर पलड़ा किसका गालिब था। अल्लाह कहता है वो भी ऐसे ही तुम भी वैसे ही, तो पावर तो उसके पास है, तो तुम्हें किस बात की मैं फतह अता करूं, समझता नहीं है ना बात को। तो दोनों ही चीजें अगर मार्केट से शार्ट हो तो फिर मेरे भाई घर पे आराम से बैठ के अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, बड़े बड़े कामों का नहीं सोचना चाहिए। तो खैर अब क्या था, अल्लाह मियां ने इनको आजमाया कि इनका तकवा चेक करना है। तो पैगंबर ने उनको बता दिया, तालूत को बता दिया, और तालूत ने फिर लोगों को बता दिया कि भाई देखो ये पानी आएगा, नहर आएगी, शदीद प्यास लगेगी, लेकिन इस नहर से पानी पीना नहीं है, बर्दाश्त करना है अल्लाह के लिए। जिसने पानी पी लिया तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो पानी नहीं पिएंगे वो मेरे हैं। ये बड़ी आजमाइश थी। कुरान कहता है बनी इसराइल में अक्सर ने पानी पी लिया, अक्सर ने क्या कर लिया, पानी पी, गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी की। उसका नतीजा ये निकला, आखिर जो दुश्मन जो था ना उसके कमांडर का नाम था जालूत, वो बड़ा पावरफुल आदमी, उसके पास बड़ी फौज थी। तो इस गुनाह की नहूसत ये हुई कि जिन ने पानी पिया उन्होंने कह दिया कि हम में इससे लड़ने की ताकत नहीं, हमारे हौसले पास भाई ये बहुत बड़ी जमात है, हम नहीं लड़ सकते, निकलो भागो। इससे क्या पता चलता है, जिहाद में, जंग में गुनाह जो है ना, अल्लाह की नाफरमानी, इसकी नहूसत पड़ती है। सिर्फ जिहाद में नहीं, जो भी बड़े काम है ना, हौसले वाले काम, वो हौसले वाले काम गुनाहगार लोग नहीं कर पाते, वो परहेजगार लोग कर पाते हैं। खुदा का खौफ होता है ना, गुनाह से बचता है, इसकी एक अलग से मोटिवेशन मिलती है इंसान को, हौसला मिलता है अल्लाह की तरफ से। गुनाहगार लोगों के हौसले क्या होते हैं, पस्त, वो मुश्किल मौकों पे पतली गली से बोल लिया करो ना जबान से, यार निकल जाते हैं, जब मुश्किल मौके आएंगे ना निकल लेगा पतली गली से। तो उन्होंने भी यही किया। वो अब और मुश्किल हो गई, जिन्होंने पानी नहीं पिया था वो क्या थे, बहुत थोड़े, वो और थोड़े रह गए, इनके तो हौसले पस्त हो गए। ला ताक़त लना यौम बिजालूत व जुनूदी, हम में जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की पावर नहीं है। अब होना क्या चाहिए था कि जो थोड़े से रह गए थे वो अपने कमांडर तालूत से जाके कहते कि हजरत हम तो पूरे लश्कर को देख के आए थे कि सब लोग हमारे साथ हैं, जब आधे से ज्यादा लोगों ने हौसले पस्त हो गए हैं तो काइंडली अब हमारा लड़ना बनता नहीं, अब हमें भी ये मरवाएंगे, लिहाजा अब हम इकट्ठे क्या करते हैं, यहां से वापस चलते हैं, इज्जत इसी में। लेकिन नहीं, इन्होंने गुनाह किया था ना, उसकी नहूसत, उन्होंने नेकी की थी, प्यास के बावजूद पानी नहीं पिया। ये तावील नहीं की कि यार पानी पिएंगे तो लड़ेंगे ना, नहीं भाई, जब अल्लाह ने कह दिया प्यासे लड़ो तो बस अल्लाह फतह देगा उसी में। तो तकवा था, तो उसकी बरकत इनके हौसले पस्त होने के बजाय बढ़ गए। इन्होंने कहा थोड़े से लड़ेंगे इंशाल्लाह, और फिर कहने लगे जो नहीं लड़ना चाह रहे थे, पस्त हो गए थे उनके हौसले, उनको भी हौसला दिलाने लगे। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। भाई तारीख उठा के देखो कितनी मर्तबा ऐसे हुआ है, बहुत थोड़ी थोड़ी जमातों को अल्लाह ने बड़ी बड़ी जमातों पे गलबा दिया है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन कमबख्तों की समझ में आया नहीं आया, इससे तारीख क्या है, खामोश। फिर कुरान कहता है जब मुकाबला शुरू हुआ है ना, तो इतना बड़ा लश्कर और इधर थोड़े से लोग जो और थोड़े से हो गए थे, उनको अंदाजा हो गया कि असबाब की दुनिया में हम में इस लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं है, अब अल्लाह ही मदद करेगा। तो क्या दुआ मांग रहे हैं, दुआ बड़ी खानदानी है, मुझे बड़ा मजा आता है ये दुआ में, बड़ी खानदानी दुआ। देखो ये दुआ भी मांग सकते थे, रब्बना इजअलना साबिरन, अल्लाह हमें साबिरीन, हमें क्या बना दे, साबिर बना दे, हमें फतह दे दे, ये भी कह सकते थे ना, हमें इस लश्कर पे क्या दे दे, फतह दे दे, हमें सबर करने वाला बना, भागने से बचा। ना 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 ना, उनको पता था सबर से काम नहीं चलेगा। रब्बना अफरिग अलैना सबरा, ए अल्लाह सबर की बाल्टियां उंडेल दे हमारे ऊपर, थोड़ा सबर नहीं चाहिए हमें, बहुत बड़ा लश्कर है, हमारे कदम क्या होंगे, उखड़ेंगे आसमान से ना। इफराक कहते हैं जैसे बाल्टी में पानी हो ना, वो आपने खाली कर दी, यूं करके उंडेल दिया, तो वो क्या हो गई, खाली हो गई, पूरी बाल्टी आपने उंडेल दी। अफरिग अलैना सबरन, ये बलागत है, सबर की कोई बाल्टियां थोड़ी ऊपर से नाजिल होंगी,
समझाने के लिए कि ऐसे सब्र दे जैसे सब्र की हमारे ऊपर बाल्टियों की पूरे नहा जाएं हम सब्र के अंदर। इतना ताकतवर सब्र चाहिए इस लश्कर से लड़ने के लिए हमारे अंदर। जब तक तू ऐसा सब्र नहीं देगा हम नहीं लड़ सकते, तो हमें ऐसा सब्र चाहिए। तो नियत भी कर रहे थे ना, लड़ेंगे हम। अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे, पीछे ना हटे हम। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और इन काफिरों पर हमारी मदद कर। पहले सब्र मांगा है, फिर क्या मांगी है? मदद की। हमारे जो करने का काम है ना, ए अल्लाह पहले वो तो हो जाए। हम जो अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं कि अल्लाह मैं भाग जाऊं, फिर भी क्या हो? हमारी मदद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह से आके सिफारिश करेंगे, फिर हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं